পৃষ্ঠা 234 The Man Who Wished to be Perfect from Folk Tales of Bengal, Lal Bihari De, 1824 to 1894. Introduction. The folktale, quote, The Man Who Wished to be Perfect, unquote, is a folk novel in miniature. It covers a wide range of canvas characters and events woven together artistically to reach a happy ending. It maintains a dramatic structure like that of William Shakespeare's, quote, As You Like It, unquote. The place of action shifts from the king's palace to the forest and vice versa. The time span is about 17 years. In the tale, many of the popular elements of Bengali folk culture have been incorporated. The story begins in the palace of the king, where a mendicant arrives with his magic drug that enables the queen to give birth to twin sons. This brings happiness to the palace, but the reappearance of the mendicant with his demand creates much tension. After a fearful struggle, the situation calms down as the elder prince resolves to fulfill his father's promise. The situation takes a new turn with the fading of the leaves of the tree that the elder son had planted before he left the palace. Responsible as he is, the younger one goes out to help his elder brother. In the guise of a beautiful lady, the Rakshasi and her evil design bring about a change in fate of the elder prince. But the intervention of the younger prince and the advice of the Rakshasi and the skulls help the princess a lot to get out of the mendicant's grip. The mendicant, the Rakshasi, and the talking skulls play vital roles in shaping the complicated turn of events that rise up and get resolved. Even the tree that the elder prince plants before his departure from the palace plays its part in exposing the crisis in the life of the elder prince. In all, the tale is a masterpiece that highlights popular Bengali culture and the universal conflict of contrary motives. পৃষ্ঠা 235 গল্পটির ভূমিকা লোক কাহিনী দ্য ম্যান হু উইশড টু বি পারফেক্ট একটি ছোট আকৃতির লোক উপন্যাস। এটিতে একটি সুখী সমাপ্তিতে পৌঁছানোর জন্য বিস্তৃত পটভূমি, চরিত্র এবং ঘটনাগুলিকে একসাথে শৈল্পিকভাবে বোনা হয়েছে। এটিতে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের অ্যাজ ইউ লাইক ইট এর মতো একটি নাটকীয় কাঠামো আছে। ঘটনাটির স্থান রাজার প্রাসাদ থেকে বনে এবং বিপরীত ক্রমে স্থানান্তরিত হয়। সময়কাল প্রায় 17 বছর। গল্পে বাঙালি লোক সংস্কৃতির অনেক জনপ্রিয় উপাদান সন্নিবেশিত হয়েছে। গল্পটি রাজার প্রাসাদে শুরু হয়, যেখানে একজন সাধু এমন জাদু ওষুধ নিয়ে আসেন যা রানীকে যমজ পুত্রের জন্ম দিতে সক্ষম করে। এতে রাজপ্রাসাদে আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু তাঁর দাবি নিয়ে সাধুর পুনরাবির্ভাব অতিশয় উত্তেজনা সৃষ্টি করে। একটি ভয়াবহ সংগ্রামের পরে পরিস্থিতি শান্ত হয় যখন বড় রাজপুত্র তার পিতার প্রতিশ্রুতি পূরণ করার সংকল্প করে। বড় ছেলে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে চলে যাওয়ার পূর্বে একটি গাছ লাগিয়ে যায়। সেই গাছের পাতা ঝরে পড়ায় পরিস্থিতি নতুন মোড় নেয়।
দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন ছোট রাজপুত্র তার বড় ভাইকে সাহায্য করতে বেরিয়ে পড়ে। একজন সুন্দরী রমণীর ছদ্মবেশে রাক্ষসী এবং তার কুমতলব বড় রাজপুত্রের ভাগ্যের পরিবর্তন আনে, কিন্তু ছোট রাজপুত্রের হস্তক্ষেপ এবং রাক্ষসী ও খুলিগুলির পরামর্শ রাজপুত্রদের সাধুর কবল থেকে মুক্তি পেতে অনেক সাহায্য করে। গল্পে সাধু, রাক্ষসী এবং কথা বলা মাথার খুলিগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ঘটনাবর্তকে জটিল করতে এবং সমাধানের দিকে নিয়ে যেতে। এমনকি প্রাসাদ থেকে প্রস্থান করার আগে বড় রাজপুত্র যে গাছটি রোপণ করেছিল তা তার জীবনের সংকট প্রকাশ করে নিজের ভূমিকা পালন করে। সর্বোপরি গল্পটি একটি অসাধারণ সৃষ্টি যা জনপ্রিয় সংস্কৃতি এবং বিপরীত প্রবৃত্তির সর্বজনীন দ্বন্দ্বকে তুলে ধরে। Summary of story. Once there lived a king who had no issue. One day a mendicant came to the king and told him that he could give the queen a drug for giving birth to twin sons, but he imposed a condition that he would claim one of the twins. The king agreed to the mendicant because he was anxious to have a son to be his successor. So the queen swallowed the drug and in due time gave birth to 2 sons. As the mendicant did not appear for years, the king and the queen thought the mendicant was dead. The twins learnt a lot and grew up to be handsome youths. When the princes were 16 years old, the mendicant came to the palace and demanded one of the princes. Both the king and the queen were at a loss as to what to do. They suffered a struggle within. Each of the princes stated their desire to fulfill the king's promise. After a great deal of mourning, the elder prince was let go with the mendicant. Before leaving, the prince told his parents and younger brother that so long as the tree he had planted in the courtyard looked green and fresh, he would be all right, but the fading of some parts would indicate his crisis and fading of the whole tree would suggest his death. After embracing all, the elder prince, accompanied by the mendicant, went towards the forest. On the way, a puppy and a young hawk became the young prince's companion. At last, they reached the mendicant's hut. He told the prince to live in the hut and to cull flowers from the forest for his worship. At the same time, the mendicant warned him not to go towards the north because evil might betide him there. After giving the culled flowers to the mendicant at dawn, the prince would roam in the forest with his 2 companions. The mendicant would go out and return in the evening. The prince would shoot arrows at the deer and enjoy his time. One day the prince shot a stag, but the wounded animal ran towards the north. The prince, not thinking of the mendicant's instruction, followed the stag and reached the abode of a young woman of matchless beauty. He admired the lady's beauty and the lady invited him to play the game of dice with her. As the lady won in 2 games and the prince lost both his puppy and his young hawk, the prince wanted to play for the 3rd time. Upon winning the 3rd game, the lady caught hold of the prince and put him in a hole covered with a plank. This beautiful lady was actually a rakshasi who lived upon human flesh. She kept the prince for her next day's meal. In the palace of the king there was a great weeping as the leaves of the tree.
planted by the elder prince in the courtyard were fading. It suggested that the elder prince was in great danger. The younger prince planted another tree to signify his condition and went out to help his brother. On his way, he also met the brother of the puppy and a young hawk, both of whom mistook him for the elder prince and wanted to go with him. With his two companions, the younger prince galloped into the heart of the forest and reached the mendicant's hut. At sunset, the mendicant returned. He told the prince his assumption that his elder brother, disobeying his warning, had gone to the north and had fallen into the toils of a Rakshasi. He also presumed that the prince might have already been devoured. Immediately the younger prince went towards the north, pierced a stag with an arrow, and following the stag reached the house of the Rakshasi. Instead of seeing the stag, he saw a woman of exquisite beauty and came to realize that the woman was actually the Rakshasi who had captured his elder brother. The lady invited the younger prince to place a game of dice with her on the same conditions on which the elder prince played. The younger prince won thrice and got back his elder brother and his companions. Then the Rakshasi requested the princess not to kill her. She also disclosed the secret to save the life of the elder prince. She told them that the mendicant was a worshipper of the goddess Kali and his intention was to become perfect by sacrificing the elder prince as the seventh and last victim at the altar of Kali. Following the words of the Rakshasi, they went to the temple of the mendicant and discovered the truth. Prishta 236. One of the skulls told the elder prince that the mendicant's devotions would be completed on cutting off his head. The skull also told him to request the mendicant to show him how to bow down before Mother Kali so that he could separate the mendicant's head from his body by using his sword. Cutting off the mendicant's head would also restore the skulls to life. Thanking the skulls for their advice, the elder prince went to the hut along with his younger brother. The mendicant's devotions being completed, he told the elder prince to go along with him to the temple of Kali. The younger prince also went there but was not allowed inside the temple by the mendicant. Although the mendicant had told the prince nothing about his intention, the elder prince knew that he was brought to the temple to be offered to the goddess. When the mendicant asked the elder prince to bow down to the goddess Kali, the prince, as suggested by the skulls, requested the mendicant to show him how to bow down, as he had not bowed to anyone as a prince. As soon as the mendicant prostrated himself before the goddess, the prince beheaded him in one stroke. Immediately the skulls laughed aloud, and the goddess blessed the prince by rendering upon him the virtue of perfection that the mendicant sought. The skulls became living men and the two princes returned home. গল্পটির সারসংক্ষেপ। একদা একজন রাজা বাস করতেন যার কোনো সন্তান ছিল না। একদিন এক সাধু রাজার কাছে এসে বললেন যে তিনি রানীকে যমজ পুত্রের জন্ম দেওয়ার জন্য একটি ওষুধ দিতে পারেন, কিন্তু তার জন্য তিনি একটি শর্ত আরোপ করে
যমজ সন্তানদের একজনকে দাবি করেন। রাজা সাধুর শর্তে সম্মত হন, কারণ তিনি পুত্র লাভের জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন, যাকে তিনি তাঁর উত্তরাধিকারী করবেন। এইভাবে ওষুধ খেয়ে যথাসময়ে রানী 2 পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। সাধু বছরের পর বছর তাঁদের সামনে উপস্থিত না হওয়ায় রাজা এবং রানী ভাবেন সাধু মারা গেছেন। ইতিমধ্যেই যমজ ভাইরা অনেক কিছু শিখে সুদর্শন যুবক হয়ে ওঠে। রাজপুত্রদের বয়স যখন 16 বছর, তখন সাধু রাজপ্রাসাদে এসে একজন রাজপুত্রকে নেওয়ার দাবি করলেন। রাজা এবং রানী উভয়ই কী করবেন তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। তারা অন্তরে বেদনাহত হলেন। 2জন রাজপুত্রই রাজার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে চাইল। অনেক কান্নাকাটির পর বড় রাজপুত্রকে সাধুর সাথে ছেড়ে দেওয়া হলো। যাওয়ার আগে রাজপুত্র তার বাবা, মা এবং ভাইকে বলে যে যতদিন উঠানে তার লাগানো গাছটি সবুজ এবং সতেজ দেখাবে, ততদিন সে ঠিক আছে বুঝতে হবে, কিন্তু কিছু অংশ বিবর্ণ হওয়া তার সংকটের ইঙ্গিত দেবে এবং পুরো গাছের বিবর্ণতা তার মৃত্যুর ইঙ্গিত বহন করবে। সবাইকে জড়িয়ে ধরে বিদায় নিয়ে বড় রাজপুত্র সাধুর সঙ্গে বনের দিকে রওনা দেয়। পথে একটি কুকুরছানা এবং একটি তরুণ বাজ পাখি রাজপুত্রের সঙ্গী হয়ে ওঠে। অবশেষে তারা সাধুর কুঁড়ে ঘরে পৌঁছয়। সাধু রাজপুত্রকে কুঁড়ে ঘরে থাকতে এবং তাঁর পূজার জন্য বন থেকে ফুল তুলে আনতে বলেন। একই সঙ্গে সাধু তাকে উত্তরে না যাওয়ার জন্য সতর্কও করেন, কারণ সেখানে তার সাথে খারাপ কিছু হতে পারে। ভোরবেলা সন্ন্যাসীকে ফুল তুলে দেওয়ার পর রাজপুত্র তার 2 সঙ্গীকে নিয়ে বনে ঘুরে বেড়াত। সাধু বেরিয়ে যেতেন এবং সন্ধ্যায় ফিরতেন। সে হরিণ শিকার করে দিনের বাকি সময়টা উপভোগ করত। একদিন রাজপুত্র একটি হরিণকে তীরবিদ্ধ করলে আহত হরিণটি উত্তর দিকে ছুটে যায়। রাজপুত্র সাধুর নির্দেশের কথা না ভেবেই হরিণটিকে অনুসরণ করে এবং অতুলনীয় সুন্দরী এক রমণীর আবাসে পৌঁছয়। সে ওই রমণীর সৌন্দর্যের প্রশংসা করে এবং রমণী তাকে তার সাথে পাশার খেলা খেলতে আমন্ত্রণ জানায়। ভদ্রমহিলা 2 বার জিতে যাওয়ায় রাজপুত্র তার কুকুরছানা এবং তরুণ বাজপাখি উভয়কেই হারায়। রাজপুত্র 3য়বার খেলতে চায় এবং এইবারেও হেরে যায়। 3য়বার জিতে রমণী এইবার রাজপুত্রকে তক্তা দিয়ে ঢাকা গর্তে ভরে রাখে। এই সুন্দরী রমণী আসলে একজন মানুষখেকো রাক্ষসী ছিল। সে রাজপুত্রকে পরের দিনের খাদ্য হিসেবে রেখে দেয়। প্রাসাদের উঠানে বড় রাজপুত্রের লাগানো গাছের পাতা বিবর্ণ হওয়ায় রাজার প্রাসাদে প্রচণ্ড হাহাকার পড়ে যায়, কারণ তা বড় রাজপুত্রের বিপদ হয়েছে এটা ইঙ্গিত করে। ছোট রাজপুত্র আরেকটি গাছ লাগিয়ে যা তার অবস্থাকে নির্দেশ করবে তার ভাইকে সাহায্য করতে বেরিয়ে পড়ে। পথে তার দেখা হয় কুকুরছানার এক ভাই ও এক তরুণ বাজপাখির সাথে। উভয় তাকে বড় রাজপুত্র হিসেবে গণ্য করে এবং তার সাথে যেতে চায়। ছোট রাজপুত্র তার 2 সঙ্গীকে নিয়ে জঙ্গলের বুকে ঘোড়া ছুটিয়ে সাধুর কুঁড়ে ঘরে পৌঁছয়। সূর্যাস্তের সময় সাধু ফিরে আসেন। তিনি রাজপুত্রকে জানান তার অর্থাৎ ছোট রাজপুত্রের দাদা সাধুর সতর্কবাণী অমান্য করে উত্তরে চলে গেছে এবং সে নিশ্চয়ই রাক্ষসীর খপ্পরে পড়েছে। তিনি আরও অনুমান করেন যে সম্ভবত রাক্ষসী তাকে ইতিমধ্যেই খেয়ে ফেলেছে। তৎক্ষণাৎ ছোট রাজপুত্র উত্তর দিকে রওনা দেয়, একটি হরিণকে তীরবিদ্ধ করে এবং তাকে অনুসরণ করে রাক্ষসীর বাড়িতে পৌঁছে যায়। হরিণটি দেখার পরিবর্তে সে অপূর্ব সুন্দরী এক মহিলাকে দেখে বুঝতে পারে যে মহিলাটি আসলে সেই রাক্ষসী যে তার দাদাকে বন্দি করেছে। মহিলা ছোট রাজপুত্রকে আমন্ত্রণ জানায় তার সাথে পাশা খেলার জন্য। খেলার শর্তগুলি একই ছিল। ছোট রাজপুত্র 3 বার জিতে তার দাদা ও তার সঙ্গীদের উদ্ধার করে। তখন রাক্ষসী রাজপুত্রদের অনুরোধ করে তাকে হত্যা না করার জন্য। সে বড় রাজপুত্রের জীবন বাঁচানোর গোপন রহস্যও জানায়। সে তাদের বলে যে সাধু দেবী কালীর উপাসক এবং তাঁর উদ্দেশ্য কালীর বেদিতে 7ম এবং শেষ শিকার হিসাবে বড় রাজপুত্রকে বলি দিয়ে নিখুঁত হওয়া। রাক্ষসীর কথা অনুযায়ী তারা মন্দিরে গিয়ে সত্য আবিষ্কার করে। খুলিগুলির মধ্যে একটি রাজপুত্রকে বলে যে তার মাথা কেটে নিলেই সাধুর সিদ্ধি লাভ হবে। খুলিটি তাকে এটিও বলল যে সাধুর কাছে অনুরোধ করতে তাকে দেখানোর জন্যে
যে কিভাবে সে ঝুঁকে প্রণাম করবে, যাতে সে অর্থাৎ বড় রাজপুত্র তরোয়াল দিয়ে সাধুর শরীর থেকে তাঁর অর্থাৎ সাধুর মাথা আলাদা করে দিতে পারে। সাধুর মাথা কেটে দিলে কুলিরাও তাদের প্রাণ ফিরে পাবে। পরামর্শের জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বড় রাজপুত্র তার ভাইয়ের সাথে কুঁড়ে ঘরে ফিরে যায়। সাধুর আরাধনা সমাপ্ত হওয়ায় তিনি রাজপুত্রকে তার সাথে কালী মন্দিরে যেতে বলেন। ছোট রাজপুত্র সেখানে যায়, কিন্তু সাধু তাকে মন্দিরের ভিতরে ঢুকতে দেন না। যদিও সাধু রাজপুত্রকে তার অভিপ্রায় সম্পর্কে কিছুই বলেননি। বড় রাজপুত্র জানত যে তাকে দেবীর কাছে অর্পণ করার জন্য মন্দিরে আনা হয়েছে। সাধু যখন রাজপুত্রকে বলেন দেবী কালীকে ঝুঁকে প্রণাম করতে পৃষ্ঠা 237, রাজপুত্র মাথার খুলির পরামর্শ অনুসারে বলে যে একজন রাজপুত্র হিসেবে সে কখনোই কারোর সামনে মাথা ঝোঁকায়নি, তাই কিভাবে প্রণাম করতে হয় তা সে জানে না। সে সাধুকে অনুরোধ করে তাকে একবার প্রণাম করে দেখাতে। দেবীকে প্রণাম করার জন্য সাধু যেই নিচু হয়েছেন অমনি রাজপুত্র এক আঘাতে তার শিরশ্ছেদ করে। খুলিগুলি সাথে সাথে উচ্চস্বরে হেসে ওঠে এবং দেবী রাজপুত্রকে আশীর্বাদ করে সাধুর আকাঙ্ক্ষিত পরিপূর্ণতার গুণাগুণ প্রদান করেন। খুলিগুলি আবার প্রাণ ফিরে পায় এবং দুই রাজপুত্র বাড়ি ফিরে আসে। ওয়ার্ড নোটস অ্যান্ড অ্যানোটেশনস। Once on a time. This is a part of the setting. It refers to an undefined time of the past. এটি পটভূমির একটি অংশ। এটি অতীতের একটি অনির্ধারিত সময়কে বোঝায়। A religious mendicant, a member of a religious group who live by begging. একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর সদস্য যারা ভিক্ষা করে জীবনযাপন করে। ইস্যু, son or daughter, offspring, পুত্র বা কন্যা, সন্তান সন্ততি। অ্যাংশিয়াস, ওয়ারিড, উদ্বিগ্ন। সোয়ালোয়িং, অ্যালাউইং টু পাস ডাউন দ্য থ্রোট, গিলে ফেলা। টুইন্স, টু চিলড্রেন বর্ন টু দ্য সেম মাদার অ্যাট দ্য সেম টাইম, যমজ। ইনহেরিট, টু রিসিভ মানি, ওয়েলথ, প্রপার্টি এটসেট্রা অ্যাজ সাকসেসর, উত্তরাধিকারী হিসেবে অর্থ, সম্পদ, সম্পত্তি ইত্যাদি লাভ করা। টার্মস, কন্ডিশন, শর্তাবলী। দ্য কিং থট ... টু দ্য টার্মস। দ্য কিং হ্যাড নো ইস্যু, so he was anxious about the future of his kingdom. He wanted to have a son as his inheritor, but it was difficult to fulfill the condition imposed by the mendicant, so the king was in a dilemma. However, he agreed to the condition to beget the successor of the royal family. রাজার কোনো ছেলেপুলে ছিল না, তাই তিনি তাঁর রাজ্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি তার উত্তরাধিকারী হিসেবে একটি পুত্র পেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সাধুর দ্বারা আরোপিত শর্ত পূরণ করা কঠিন ছিল, তাই রাজা দ্বিধায় পড়ে যান। তবে রাজপরিবারের উত্তরাধিকারীকে পেতে তিনি সাধুর শর্তে রাজি হন। ক্লেইম, ডিমান্ড, দাবি। শেয়ার, ওয়ান্স পার্ট, একজনের অংশ। ডিসমিসড, ডিসাইডেড দ্যাট সামথিং ইজ আনইম্পর্টেন্ট, রিমুভড, সিদ্ধান্ত নিল যে কোনো কিছু গুরুত্বহীন। আনকমনলি, এক্সট্রিমলি, এক্সেপশনালি, ভেরি, অত্যন্ত, ব্যতিক্রমীভাবে, খুব। ডিমান্ডেড, ক্লেইমড, দাবি করা হয়েছে। The king's promise. Here it refers to the condition of giving one of the twin sons to the mendicant. এখানে যমজ পুত্রের মধ্যে একজনকে দান করার শর্তের কথা বলা হয়েছে। ফ্লেশ অ্যান্ড ব্লাড, লিভিং কন্ডিশন, জীবন্ত অবস্থায়। প্লাঞ্জড, ডাইভড, এন্টার্ড কুইকলি ইনটু, ডুব দেওয়া, দ্রুত ভিতরে প্রবেশ করা। টু পার্ট উইথ, to give something to somebody, to give away, to be separated from, কাউকে দান করা, আলাদা হয়ে যাওয়া। কার্স, a solemn utterance to inflict harm, a rude or offensive word, ক্ষতি করার জন্য একটি গম্ভীর উচ্চারণ, একটি অভদ্র বা আপত্তিকর শব্দ। বুট,
রুইন ধ্বংস, স্ট্রাগল কনফ্লিক্ট অন্তর্দ্বন্দ্ব, ইয়া অ্যান্ড নে, YEA ye and NAY nay, yes and no, কনফ্লিক্ট কনফিউশন হ্যাঁ এবং না, দ্বন্দ্ব বিভ্রান্তি, মোর্নিং এক্সপ্রেশন অফ সরো গ্রিফ, শোক দুঃখ প্রকাশ দুঃখ, ল্যামেন্টেশন দ্য প্যাশনেট এক্সপ্রেশন অফ গ্রিফ দুঃখের আবেগপূর্ণ অভিব্যক্তি, ওয়েটেড মেড সামথিং ওয়েট ভিজিয়ে ফেলল, কোর্টইয়ার্ড অ্যান ওপেন এরিয়া সারাউন্ডেড বাই ওয়াল প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত একটি খোলা জায়গা, এমব্রেসিং হাগিং সামওয়ান টাইটলি কাউকে শক্ত করে আলিঙ্গন করা, ওয়েন্ডিং মুভ টুয়ার্ডস সাম ডিরেকশন কোনো দিকে এগিয়ে গেল, ওয়েল্প WHELP ওয়েল্প এ পাপ্পি একটি কুকুরছানা, থ্যাচড THATCHED থ্যাচড কাভার্ড আচ্ছাদিত, সেল হাট কুঁড়ে ঘর কুটির, কাল CULL কাল, প্লাক ফুলতোলা, ডিভোশনস দ্য অ্যাক্ট অফ ওয়ার্শিপিং পূজার কাজ, বিটাইড বিফল ক্যাচ ধরা, ব্রুক এ স্মল স্ট্রিম একটি ছোট নদী বা স্রোত, মেড দ্য বেস্ট অফ হিজ টাইম, মেড দ্য সিচুয়েশন অ্যাজ প্লেজেন্ট অ্যাজ পসিবল পরিস্থিতি যতটা সম্ভব ততটা আনন্দদায়ক করল, ম্যাচলেস ইনকম্পেয়ারেবল অতুলনীয়, ডাইস টেবল এ হাই টেবল ফর প্লেয়িং ডাইস পাশা খেলার জন্য একটি উঁচু টেবিল, পৃষ্ঠা 238, ম্যাচলেস ইনকম্পেয়ারেবল অতুলনীয়, পৃষ্ঠা 237 পড়া চলছে, ম্যাচলেস ইনকম্পেয়ারেবল অতুলনীয়, ডাইস টেবল এ হাই টেবল ফর প্লেয়িং ডাইস পাশা খেলার জন্য একটি উঁচু টেবিল, পৃষ্ঠা 238, স্ট্রেঞ্জার অ্যান আননোন পারসন একজন অপরিচিত ব্যক্তি, প্ল্যাঙ্ক এ লং ফ্ল্যাট পিস অফ উড কাঠের লম্বা সমতল টুকরো, উইপিং এক্সপ্রেশন অফ গ্রিফ অর সরো শোক বা দুঃখের প্রকাশ, হিদার টু আপ টু দ্যাট টাইম সেই সময় পর্যন্ত, ইন্ডেক্স রিফ্লেকশন ইন্ডিকেশন প্রতিফলন ইঙ্গিত, সুইফটেস্ট ফাস্টেস্ট দ্রুততম, স্টিড এ হর্স দ্যাট ইজ রিডেন একটি ঘোড়া যাতে চড়া হয়, স্টেবল এ বিল্ডিং ফর কিপিং হর্সেস আস্তাবল ঘোড়ার শাল, গ্যালপড মুভড অ্যাট হাই স্পিড উচ্চ গতিতে এগিয়ে চলা, পার্চড সিটেড অন এ হাই প্লেস উঁচু জায়গায় বসে থাকা, বিসিচ ইমপ্লোর রিকোয়েস্ট আর্নেস্টলি অনুনয় আন্তরিকভাবে অনুরোধ, ডিসমাউন্টেড গট অফ ঘোড়া থেকে নামল, গ্রেজ ইট গ্রাস ঘাস খাওয়া, ডিভাওয়ার্ড ইটেন খাওয়া, ফোর্থ উইথ ইমিডিয়েটলি অবিলম্বে, অ্যাস্টনিশড সারপ্রাইজড বিস্মিত, এক্সকুইজিট এক্সেলেন্ট এক্সট্রিমলি বিউটিফুল অত্যন্ত সুন্দর, কম্পাইলড কমপ্লায়েড COMPLIED কমপ্লায়েড, এগ্রিড পালন করল সম্মত হলো, ডেমার্ড DEMURRED ডেমার্ড শোড রিলাক্টেন্স রিফিউজড অনিচ্ছা দেখিয়েছেন প্রত্যাখ্যান, ইনসিস্টিং ডিমান্ডিং ফোর্সফুলি জোর করে দাবি করা, ফার অফ ডিস্ট্যান্ট দূর, altar a raised structure on which sacrifices are made to God, বেদি, নিশে a fixed place একটি নির্দিষ্ট স্থান, victim a person who suffers, a person to be killed একজন ব্যক্তি যিনি ভোগেন, একজন ব্যক্তি যাকে হত্যা করা হয়েছে বা হবে, skull skeleton of the head মাথার খুলি, ঘাস্টলি
unpleasant and shocking, causing great horror or fear, অপ্রীতিকর এবং মর্মান্তিক, যা সাংঘাতিক ভয় বা ত্রাস সৃষ্টি করে। স্পোকসম্যান, এ পার্সন হু স্পিক্স অ্যাজ দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ, একজন ব্যক্তি যিনি প্রতিনিধি হিসেবে কথা বলেন। ফেট, চান্স অর লাক, সুযোগ বা ভাগ্য। প্রস্ট্রেট, টু লাই ফেস ডাউনওয়ার্ড, মুখ নিচের দিকে করে শুয়ে প্রণাম করা। বাউ, টু বেন্ড হেড, মাথা নত করা। রেস্টোর্ড, ব্রড ব্যাক, ফিরিয়ে আনা হবে। ভাউজ, সলেম প্রমিস অর ডিটারমিনেশন, পবিত্র প্রতিশ্রুতি বা সংকল্প। প্রপিশিয়াস, ফেভারেবলি ডিসপোজড, সন্তুষ্ট হয়ে। ভার্চু অফ পারফেকশন, অ্যাচিভমেন্ট অফ হাই মরাল স্ট্যান্ডার্ড, নৈতিক দিক থেকে সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন হওয়ার গুণ।